హాయ్ హాయ్ హలో ఎల్లరికం వనకం అండ్ అందరికీ నమస్కారం అండ్ యా హౌ మెనీ లాంగ్వేజెస్ ఐ షుడ్ ఆల్ ఆర్ ఓకే. హాయ్ అజయ్ గారు, పృథ్వీ, హుమాయూన్, హాయ్ రమేష్ రామస్వామి గారు, వేర్ అండ్ సుధీర్ కుమార్ గారు, థ్యాంక్ యూ. ఎస్, యామ్ ఐ లుకింగ్ షార్ప్? ఎస్, ఐ లాస్ట్ మై వాంటెడ్లీ. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ. I'm not that beautiful, I'm okay. And top on that I applied makeup. It's my weapon. Thank you. Chennagidra, please talk in Kannada. Yeshu Chennagidra. Hi Akhil. Running a mixie. It's not a mixie actually. Some construction work is going on here. Teach me how to cook chicken biryani. Yeah. It's not a cooking class right now. It's a kind of a fry. I'm doing a fry now to few people. Manju garu, I'm not Swati. I'm Sri Reddy. And Naidu PSPK, you are so beautiful, Akka. Thank you. Being a PSPK fan and you are doing good comments. Shout out from US 237 here. Don't ask what I'm doing while watching you. You do whatever you want. I don't care. It's your right. Sri Garu. No, sweet and honey. Good morning. Still morning? Just we crossed. Akka speak about Nagababu. Vadlamudi CNU. Definitely I came for that only. Waiting for your effect towards deleting TikTok. You are actually a star with a good heart who loves India a lot. TikTok. Hi sweetheart, this time also you come to Nellore. Sure. Samir Khan. Sure, Samir Khan. Samant Guru, your eyes are so beautiful, sweetie. Thank you. You look so beautiful. Actually, I look okay, but my makeup makes me more beautiful. அவ்வளோதான். Good afternoon, Sudhakar garu. Hi madam, bagunnara. Kar Srinath garu, if you wear saree, yeah, next time I will try to wear saree. Your TikToks are superb. Sudha Lakshman garu, thank you. And Chimala Sriram garu, yeah, thank you. Yeah, I just wanted to say hi and I just wanted to prepare ourselves that I wanted to make you comfortable. Then I wanted to start on few issues. I wanted to respond. You are bold and true, open lady, superstar. Billa Perumal garu, thank you so much for appreciating me. Right, raise a word on Nagababu on NBK. Raju garu, yeah, sure. Look like good, so you try to cool anytime after
I shifted to Tamil Nadu. You know, I prefer to wear this kind of chudidars and saris a lot. I'm liking my traditions a lot. I'm watching you from Uttarakhand. You are looking sweet. Deepak Dami. Hi Deepak. Will you be doing any movies in Tamil? Many projects are in pipeline. Past few years I'm telling same thing. Shri, come on, it's really shame on you. At least few projects has to come out. You seriously don't care what I do. It's almost 3 a.m. Why are you disturbing me? You do your work. I don't care. I can't see you. You're looking awesome. Ashok Selvaraj. Hey Selvaraj, I think you are from Tamil Nadu. Hi. I will always be here to remind you of just how beautiful you are. Mutyam. Ravinder garu. Meer oka mutyam, nenu oka mutyam. ఇప్పుడు నాకు ఆదిశక్తి పోతుందన్నమాట ఇలా. Actually, I'm not a mad fellow. Few people makes me mad so that I will become mad. Speak in Tamil. என்ன பண்ணுறீங்க, சாப்பிட்டீங்களா? எனக்கு இப்போ தான் ஃப்ரீ டைம். ஸோ அதுக்கு ஒரு இஷ்யூ மேலே பேசுகிறதுக்கு நான் இங்கே வந்தாச்சு, லைவுக்கு வந்தாச்சு. ஸோ ஆக்சுவலி இன் டாலிவுட் சம் இஷ்யூ இஸ் தேர். ஸோ அதுக்கு ஃபியூ பீப்புள் நீ ஃப்ரை பண்ணணும். இப்போ நீங்கள் உள்ளே வெளியே வரக்கூடாது. அண்ட் ஆல்சோ எல்லாரும் மாஸ்க் போடுங்க. ஸோ கரோனா ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஸோ அதுக்கு ஓகே, somehow, after 1.5 years, I learned Tamil. So it's a very tough language, but I love to speak in Tamil. But almost I'm speaking in front of the camera a little bit. I'm scared to talk because, if few things, it's very nearby to our Telugu. It's not that easy and not that tough. We can. But in 1.5 years, learning this much is a big deal. Malayalam enakku theriyadu, but I do lot of Malayalam TikToks because I love Malayalam, and majority of the likes, if I do Malayalam TikToks, I get lot of likes. I don't know why. I think I have lot of following in Kerala state. Thanks. Everywhere people are encouraging me in Kerala and Tamil Nadu and Karnataka and Andhra, Tamil Nadu, Telangana, everywhere. And not only from south states, from abroad also. Our NRIs are liking me so much and encouraging me so much, and they are sharing their problems, and they are requesting me to talk on that issue. So yeah, sometimes I'm speaking on that. It's a proud moment to me. And lot of people are appreciating my things, like my status, like in FB, whatever I'm talking about Corona or else BJP or else TRS or else public issues. I'm responding on each and everything. It's not my it's not my duty, it's my responsibility. I guess I should might be. I'm a proud Indian. At the same time, I love my country. So at the same time, I will not take one side. Like I'm not a BJP person, I'm not a YSRCP person, or else now I'm frying Chiranjeevi garu also. If I'm taking YSRCP side, definitely I will not fry Chiranjeevi, right? So yeah, definitely I'm talking about Balakrishna garu itself now. Siva garu.
Please speak about contemporary issue in Tollywood, especially NBK issue. Yes, of course. Yeah, I think this is the right time to talk about it, and let's stop our, comments for some time. You can comment later. I read them. Okay. I hope you respect me, and if I speak any bad language in between, please forgive me. I have a drawback. I really can't control my anger. If my anger started, I'm a very bad girl. Please come to Hyderabad, Usman. Definitely, very sure, still there is no clarity about the flight. So after we get the clarity, then I will travel to Hyderabad. I have a lot of works. Jai Balaya. Yes, I love him. Jakarta, Indonesia. Can't take something. All the best. Dear, try to speak in हिंदी. थोड़ा थोड़ा मालूम होता हिंदी, बात करने को भी आता, और मेरी फ्रेंड्स पूरा हिंदी है. सो हिंदी में बात करने के बाद आप तो कुछ फील हो गए तो मैं कुछ नहीं कर सकती. In front of camera, I will be very much scared to speak some other languages. Actually, all of my best friends are Muslims, so we chat in Hindi only. That time I will not get, I will not have any restrictions, so that I speak in Hindi. They told me in these days, actually, you are talking very good Hindi. Yeah, but if you suddenly ask me to speak in Hindi, I can't. చెప్పండి అప్పుడు ఒక్కొక్కళ్ళు ఏంది కథలేంది ఏంది మన ఒరిజినల్ లాంగ్వేజ్లోకి వద్దాం, ఒక్కొక్కడికి వేసుకుందాం. వస్త్రధారణ సరిగ్గా ఉండి అప్పుడు మాట్లాడదాం. సరే, ఇంక నేను మీ కమెంట్స్ అన్ని కాసేపు చూడదలుచుకోలేదు. నేను వచ్చిన టాపిక్ మీద మాట్లాడాలని అనుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ నేను మాట్లాడాలని అనుకుంటుంది బాలకృష్ణ గారు గురించి ఏం మాట్లాడారు అని చెప్పి. అక్కడ బాలకృష్ణ గారు ఏం మాట్లాడారంటే, నన్ను ఎందుకు పిలవలేదు అని మాట్లాడుతున్నారు. ఇక్కడ కొన్ని న్యూస్ ఛానల్స్లో చర్చ ఏంటంటే, ఆయన మాట్లాడిన పదజాలం మీద మీరు పక్కదారి పట్టించాలనుకుంటున్నారా ఇష్యూని, లేకపోతే అక్కడ ఇష్యూ ఏంటి? చిరంజీవి గారికి వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏముంది? ఒక అల్లు రామలింగయ్య గారు. ఓకే, అది ఒకటే బ్యాక్గ్రౌండ్. ఐ వాంటెడ్ టు స్కిప్ దిస్ కమెంట్స్ ఆర్ ఎల్స్ మై మైండ్ ఈస్ డైవర్టింగ్ ఆన్ కమెంట్స్. బాలకృష్ణ గారి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి? ఎన్టీఆర్ గారు. ఆయనకంటూ ఒక ఎన్టీఆర్ గారు లాంటి ఒక పెద్ద రాజకీయవేత్త, అండ్ ఆల్సో ఇదేంటి, ఒక 2 రూపాయలకి కిలో బియ్యం కావచ్చు, లేకపోతే మద్యపాన నిషేధం అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఆయన ఎన్నో విప్లవాత్మకమైన మార్పులు రాజకీయాల్లో తీసుకొచ్చారు. ఒక రాజశేఖర్ రెడ్డి గారికి కానివ్వండి, లేకపోతే ఎంతోమంది పొలిటీషియన్స్కి, నాట్ ఓన్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండి, అన్ని స్టేట్స్లోనూ ఉన్న రాజకీయ నాయకులు ఈయన పెట్టే పథకాలను చూసి ఆలోచించాల్సిన పరిస్థితి, అలాగే నేర్చుకుని అక్కడ వేరే వేరే రాష్ట్రాల్లో అప్లై చేసిన పరిస్థితి ఆ రోజుల్లో. అంటే రాజకీయ కోణాలు ఏదైనా ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు మనం బాలకృష్ణ గారి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి, బాలకృష్ణ గారిని పిలవకపోవడానికి రీజన్స్ ఏంటి అనే దాని గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి. కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ న్యూస్ ఛానల్స్లో కూడా ఇదేంటి, బాలకృష్ణ గారు వాడిన మాటల విధానాన్ని, లేకపోతే ఆయన తప్పు పట్టే క్రమంలో కొన్ని చర్చలు సాగుతున్నాయి. అవి నాకు నచ్చలేదు. సో అందుకే నేను ఈరోజు లైవ్కి రావాల్సిన రీజన్ అనమాట. ఈరోజు చిరంజీవి గారికి ఆయనకి స్టార్డమ్ ఉండొచ్చు కాక, లేదని అన్నట్లా. నేను బాలకృష్ణ గారికి అంటే చిరంజీవి గారికి ఎంత స్టార్డమ్ ఉందో అంతే ఈక్వల్గా బాలకృష్ణ గారికి కూడా ఉంది. ఆయన ఎన్నో ఫిలిమ్స్ చేశారు.
ఈ రోజుకి బాలకృష్ణ గారి డాన్స్ కానివ్వచ్చు, లేకపోతే అసలు బాలకృష్ణ గారి యాక్టింగ్ గురించి ఇంక మళ్ళీ మనం చెప్పక్కర్లే. ఎన్ని హిట్లు కొట్టారు రీసెంట్ టైమ్స్లో కూడా మీకు తెలుసు. ఆయన మూవీస్ అంటే ఎంత ప్రాణం పెడతారో, కళామ తల్లి అని చెప్పేసి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారో బాలకృష్ణ గారు అందరికీ తెలుసు. అలాగే బాలకృష్ణ గారి ఫాలోయింగ్ గురించి కూడా అందరికీ తెలుసు. అసలు బాలకృష్ణ గారి ఫ్యాన్స్తో ఎవరైనా పెట్టుకుంటే అంతే మటాష్. ఇంకా నాకు తెలిసి నాగబాబు తెలిసి పెట్టుకున్నాడో తెలియక పెట్టుకున్నాడో. ఇప్పుడు బాలకృష్ణ గారి సేవా కార్యక్రమాలకు వద్దాం. ఆయన బసవతారకం హాస్పిటల్, క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ త్రూ ఎన్ని వేల మందికి, ఎన్ని లక్షల మందికి ఆయన ద్వారా సేవలు అందినాయో అందరికీ తెలుసు. ఆయన పుట్టినరోజు వచ్చినా ఆయన ప్రత్యేకంగా గడిపేది ఆ బసవతారకం హాస్పిటల్లోనే. చిరంజీవి గారికి ఏముండొచ్చు, బ్లడ్ బ్యాంక్ ఉందా, అంతే కదా, అంతకుమించి ఏం లేదు కదా. రాజకీయాల్లోకి వచ్చి ఏమో ఆయన చాలా విమర్శల పాలయ్యాడు. ఆయన అందరి దగ్గర నుంచి డబ్బులు వసూలు చేసేసి జెండా ఎత్తేసాడు అని. ఆ తర్వాత రాజకీయంగా ఆయన ఏ ఎండకి ఆ గొడుగు పడతాడన్నట్టుగా వైఎస్ఆర్సీపీ వచ్చింది కాబట్టి మా జగన్ గారిని కలుస్తాడు, అండ్ ఆల్సో కేసీఆర్ గారు పవర్లో ఉన్నారు కాబట్టి కేసీఆర్ గారిని కలుస్తాడు, అండ్ బీజేపీ పవర్లో ఉంది కాబట్టి బీజేపీ చుట్టూ తిరుగుతాడు. నాకు అదే అర్థమైంది. నాకు అంతకు మించి ఏం అర్థం కాలేదు. ఆయన ప్రత్యేకంగా ఏం సేవలు చేసేసాడో అయితే నాకు అంతగా ఏం తెలియదు. నాకు సినిమా ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళు చెప్పిన మట్టుకు ఏంటంటే, చిరంజీవి అంటే ఏంటంటే, నేను ఫ్రీగా వస్తా, నాకేం పైసలు ఇవ్వక్కర్లేదు, నేను ఫ్రీగా వచ్చినప్పుడు ఆ టికెట్ల డబ్బులు ఏవైతే ఉంటాయో అది మీరు నా చిరంజీవి ఇచ్చిన డొనేషన్గా తీసుకోండి అని చెప్పి మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైం చిరంజీవి చేసేది ఏమైనా ఉంటే నేను ఫ్రీగా వస్తా, ఆ పైసలు ఏదైతే చిరంజీవి గారు వస్తున్నారు అని నా పేరు మీద పెద్దగా పబ్లిసిటీ చేసుకోండి, అక్కడ టికెట్ డబ్బులన్నీ వస్తాయి కదా, సో అది నేను ఇచ్చిన డొనేషన్గా తీసుకోండి, అది నేను ఇచ్చినట్టే కదా అని చెప్పేసి అంటాడు. ఇలాంటి మైండ్ సెట్ చిరంజీవి గారిది. అంటే అన్ని చోట్ల అలా చేశాడని నేను అనట్లేదు, కొన్ని చోట్ల డబ్బు పూర్వకంగా ఇచ్చి ఉండొచ్చు, కానీ ఆయన స్థాయికి తగ్గట్టు ఆయన ఇచ్చిన దాఖలాలు అయితే నాకైతే ఎప్పుడు కనిపించలేదు. ఐఎమ్ సో సారీ ఫర్ దట్. ఐ రెస్పెక్ట్ ఆన్ చిరంజీవి గారు. బ్లడ్ బ్యాంక్ ద్వారా కొంచెం సేవ చేస్తూ ఉండొచ్చు, ఏదో అప్పుడు తిరుపతిలో ఏదో పోస్ట్ ద్వారా ఆయన కొంచెం సేవ చేసి ఉండొచ్చు, బట్ పద్మభూషణ్ అవార్డు ఇచ్చేంత పెద్ద గొప్ప కార్యక్రమాలు అయితే ఒక యాక్టర్గా ఆయన ఏమైనా ప్రూవ్ చేసుకున్నాడేమో. అంటే అతని టాలెంట్ ఏంటి, అతను సంపాదించుకోవడం కోసం, అతని ఫ్యామిలీకి పెట్టుకోవడం కోసం, అతని ఫ్యామిలీకి 100 కోట్లు సంపాదించడం కోసం ఆయన కష్టపడి యాక్ట్ చేశారు. ఎవరి కోసం చేశాడు ఆయన యాక్టింగ్? జనాల్ని ఎంటర్టైన్ చేయడం కోసం కాదు, ఆయన సక్సెస్ కోసం చేసుకున్నాడు. ఆయన సక్సెస్ అయితే ఏంటి, వాళ్ళ కుటుంబానికి 100 కోట్లు వస్తాయి, అలాగే అల్లు అరవింద్ గారికి డబ్బులు వస్తాయి, అలాగే ఈయన స్టార్డమ్ ఉండటం వలన ఆయన కొడుకులు ఇంకొక 100 కోట్లు సంపాదిస్తారు. దానికోసం ఆయన పెద్ద మనిషి అయ్యాడు, అంతేగాని ప్రజల కోసం పెద్ద మనిషి అవ్వలేదు ఆయన. మనం ప్రజలుగా మనం గుర్తించాల్సింది ఏంటంటే, ఇదేంటి బాలయ్య బాబు గారిని ఎందుకు అప్రిషియేట్ చేయాలంటే, వాళ్ళ నాన్నగారు ఇదేంటి ఆంధ్రాకి చేసిన సేవలు మనం ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోక్కర్లేదు. ఆయన చనిపోయారని, భౌతికంగా చనిపోయినా అందరి గుండెల్లోనూ అయితే అలాగే ఉన్నారు. అసలు రాముడు కృష్ణుడు అంటే ఎన్టీఆర్ గారినే చెప్తారు. అలాగే బాలకృష్ణ గారు వరదలు వచ్చినప్పుడు, తుఫాన్లు వచ్చినప్పుడు అలా ఆయన ఎంతో ఫండ్ చేశారు. నేను రీసెంట్గా విన్నాను, దాసనారాయణ గారికి 6 కోట్లు అప్పచెప్పారు అప్పట్లో అని చెప్పి. అలాగే ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి ఏ విపత్తు వచ్చినా కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ వచ్చి, నేను ఇక్కడ రాజకీయాలు మాట్లాడాలని అనుకోవట్లేదు, అక్కడ హుద్హుద్ తుఫాన్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఇదేంటి నేను కూడా వెళ్ళాను ఆ ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమానికి, ఫండ్ రైజింగ్ కార్యక్రమానికి, అక్కడ డాన్స్ చేయడానికి, స్టేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ చేయడానికి మేమందరం. సో ఈవెన్ ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్సీపీ కూడా, ఎందుకంటే ఇంకా ప్రభుత్వం గురించి తీసుకున్నప్పుడు ఒక ముక్క వైఎస్ఆర్సీపీ గురించి కూడా మాట్లాడాలి, లేకపోతే ఇది కాంట్రవర్సీ అవుతుంది. ఇప్పుడు డాక్టర్ల విషయంలో కానివ్వచ్చు, లేకపోతే గ్రామాల పరంగా ఇన్డెప్త్గా వెళ్ళి సమస్యల్ని చూడటంలో కావచ్చు, లేకపోతే కావాల్సిన ఫండ్స్ అవ్వచ్చు త్వరగా రిలీజ్ చేయడానికి ఈ మధ్య జగన్ గారు ఎంత యాక్టివ్గా ఉంటున్నారో ఐ షుడ్ అప్రిషియేట్ దట్ యాక్టివిటీస్. యాక్చువల్లీ టైం రెస్ట్ కూడా తీసుకోకుండా ఒక కార్యక్రమం తర్వాత ఒకటి కరోనా అని, లేకపోతే మిడతల దండ అని, వైజాగ్ ఈ గ్యాస్ ఇష్యూ అవ్వచ్చు, వరుసగా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నా చాలా డేర్గా చాలా బాగా చేస్తున్నారు. అప్రిషియేట్ దట్. సో బాలకృష్ణ గారు ఇన్ని రకాల సేవలు చేస్తూ ఒక రాజకీయ నాయకుడిగా ఉండి, ఒక ఎమ్మెల్యేగా ఉండి, సమస్య వచ్చిన ప్రతిసారి ఆయనదైన శైలిలో ఆయన రెస్పాండ్ అవుతారు.
ఇప్పుడు బూతులు మాట్లాడేశారు బాలకృష్ణ అని చెప్పేసి అంటున్నారు కదా. మరి మీ పవన్ కళ్యాణ్ ఇదేంటి జగన్ గారిని క్రిమినల్ అని, లేకపోతే ఇదని అదని, లేకపోతే నేను 3 పెళ్లిళ్ళు చేసుకున్నా, ఓకే నాకు బాగానే ఉంది, మీకు కూడా కావాలంటే మీరు చేసుకోండి అని, లేకపోతే ఇదేంటి కేసీఆర్ ఒక సన్నాస్ అని, లేకపోతే కేసీఆర్కి ఏమీ తెలియదని, లేకపోతే కాంగ్రెస్ వాళ్ళని గొడ్డలోడు తీసి పరిగెత్తిస్తా అని చెప్పి స్టేజ్ మీద ఉండి ఫ్యాన్స్ ఏదో అరుస్తుంటే వాళ్ళ మీద నోరు పారేసుకోవడం, ఇవన్నీ నాగబాబు గారికి కనిపించలేదా ఏంటి? అంటే ఇండస్ట్రీ అంటే మీ చిరంజీవి గారిది, మీ పవన్ కళ్యాణ్ గారిదినేనా? నాగార్జున గారిని ఒక్కొక్కసారి ఆటలో అట్టిపండులాగా పిలిపించుకోవడం, అక్కడ కూర్చోబెట్టుకోవడం, లేకపోతే మీరు బిగ్ బాస్లకి గెస్ట్లుగా వెళ్ళిపోయి మీరు మాట్లాడేసుకుని ఒక ఫ్యామిలీ పెత్తనం అయిపోయింది సార్. ఇది మూవీ ఇండస్ట్రీ అనేది ఫ్యామిలీ పెత్తనం. ఇది ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్కి ఒక రెస్పెక్ట్ ఉండదు, ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్కి ఒక రెస్పెక్ట్ ఉండదు. ఆ జీవిత రాజశేఖరు ఆ నరేష్ కొట్టుకుని చేస్తూ ఉంటారు. ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ఎందుకు పెట్టారో అర్థం కాదు. ఇప్పుడు ఎవరికైనా సమస్యలు వస్తే ఎవరు తీరుస్తారో అర్థం కాదు. ఫండ్లు అంటూ రెడీ అయిపోతారు, ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఫండ్లు రేజులు చేస్తారు, కానీ ఎంతమందికి పంచిపెట్టారు అనేది లెక్కలు ఉండవు. ఇప్పుడు ఆర్టిస్టులకి సమస్య వచ్చినప్పుడు, నేను సురేష్ బాబు గారు వాళ్ళ కొడుకు విషయంలో బయటకు వచ్చినప్పుడు, లేకపోతే ఇండస్ట్రీలో ఇలాంటి పురుగులు ఉన్నాయి వీళ్ళని మీరు ఏరు పారేయండి అన్నప్పుడు, చిరంజీవి ఎందుకు బయటకు రాలేదు, ఎందుకు మాట్లాడలేదు అప్పుడు? ఇప్పుడు మా సమస్యలు ఇదేంటి, మా వాళ్ళందరూ ఇదేంటి తిండి లేదు, తిప్పలు లేవు, అది ఇది అని అంటున్నారే, చిత్రపురి కాలనీ సమస్యల గురించి మీరు ఎందుకు నోరెప్పట్లేదు? ఎవరున్నారు అందులో మీకు ఏమైనా వాటా ఉందా? మరి చిత్రపురి కాలనీలో అది కూడా పేదలకు పంచిపెట్టే ఇళ్లే కదా, అప్పుడు మీరు ఎందుకు మాట్లాడలేదు చిరంజీవి గారు? ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్లో బోల్డ్ అని ఇదేంటి లొసుగులు ఉన్నాయి, దాని గురించి ఎందుకు మాట్లాడరు? ఎందుకు బాలకృష్ణ గారిని ఇన్వాల్వ్ చేయరు? మెయిన్ ఇష్యూ ఏంటంటే బాలకృష్ణ గారిని ఎందుకు ఇన్వాల్వ్ చేయట్లేదు? మీరు ఏం పెద్ద, బాలకృష్ణ గారు ఏం చిన్న? నాగబాబు గారు అంటున్నారు కదా, మీరు ఏమైనా కింగ్ అనుకుంటున్నారా? ఆయన కింగ్, నువ్వు బొంగ. ఆయన కింగే. ఎంతో మంది, కొన్ని కోట్ల మంది అభిమానులు ఉన్నారు, మా అందరికీ బాలకృష్ణ ఒక కింగ్. నువ్వు బొంగు. మాకు మాట్లాడితే ఊపుకుంటా వస్తావు నాగబాబు. నువ్వు వెయిట్ లాస్ చేయడంలో ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ ప్రజల సమస్యల మీద, ప్రతి దాంట్లో గాడ్సే గొప్పోడు అంటావు. గొప్పోడు అయి ఉండొచ్చు, ప్రతి మనిషి గొప్పోడే. అంటే నువ్వు కాంగ్రెస్కి కొమ్ము కాస్తున్నావా ఇదేంటి, లేకపోతే బీజేపీకి కొమ్ము కాస్తున్నావా, లేకపోతే మీ అన్నయ్యలకి కొమ్ము కాస్తున్నావా? మీ వాళ్ళు బయటకు రాలేక పిరికితనంతో నేను బయటకు పంపిస్తున్నారా, లేకపోతే నువ్వే ఎక్కువరా, నువ్వే మేనేజ్ చేస్తా ఉండు, మేమేమో సైలెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తాం, అదొక స్ట్రాటజీని ఫాలో అవుతున్నారా ముగ్గురు అన్నదమ్ములు? నువ్వు తిట్టేస్తావు, పవన్ కళ్యాణ్ అంటాడు మా పార్టీకి సంబంధం లేదు ఆయన వ్యాఖ్యలు, ఆయన ఏం తిట్టుకున్నా ఆయన వ్యక్తిగతం అంటాడు. ఆయనకు అవసరమైతే మళ్ళీ పార్టీలో కూర్చోబెట్టి, నాగబాబు పార్టీలో ఒక వ్యక్తి, నాగబాబు ఇదేంటి పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ని మేనేజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది, ఆయనకి ఎంపీ పదవి ఇస్తాడు. ఆయన ఎంపీ పదవి ఇచ్చినప్పుడు ఆయన ఓడిపోయిన తర్వాత ఆయన ఏం మాట్లాడినా ఈయనకి లెక్కలేదు. ఈ చిరంజీవి ఫ్యామిలీకి బుర్ర ఉందో, బుద్ధి ఉందో, నిజంగా అసలు ఏమన్నా అభిమానాలు ఏమన్నా ఉన్నాయో లేదో నాకు అర్థం కాదు. ఏమన్నా అంటే మెగా అభిమానులేనా? ఇంకా బాలకృష్ణ అభిమానులు ఉండకూడదా? బాలకృష్ణ అభిమానులకి హట్ అవ్వదా? మీరు ఎందుకు పిలవట్లేదు? అంటే నాగార్జున అని పిలుస్తున్నారు మీరు, లేకపోతే అల్లు అరవింద్ని పిలుస్తున్నారు, లేకపోతే సురేష్ బాబుని పిలుస్తున్నారు. ఎందుకు వీళ్ళని ఇన్వాల్వ్ చేయరు? మహేష్ బాబు గారి ఫ్యామిలీని కూడా పెద్దగా ఇన్వాల్వ్ చేయరు. వీళ్ళ పెత్తనం ఎక్కువైపోయింది. మెగా ఫ్యామిలీదే పెత్తనం ఉండాలి. మూవీ ఇండస్ట్రీ అంటే మేమే ఏలాలి. మీరు అవసరమైనప్పుడు ఇలా అమ్మాయిలు నలిగిపోతున్నారు, ఇలా బయటికి రండి అన్నప్పుడు మా అమ్మని తిట్టేశారో, మా అమ్మని అనేశారో అని చెప్పేసి మీ పవన్ కళ్యాణ్, లేకపోతే నాగబాబు, చిరంజీవి అందరూ బయటకు వచ్చారు. కానీ అప్పుడు అసలు ఆ అమ్మాయిని ఎంత మానసికంగా ఎంత వేధించారు, ఎంతో మంది అమ్మాయిలు మానాలతో ఆడుకుంటున్నారు అన్నప్పుడు మీకు సిగ్గులు లజ్జలు ఉండవు, మీరు మాట్లాడరు. మీరు అలాంటి ఆటలకు నోరు రాదు. బాలయ్య బాబుని తిట్టడానికి మాత్రం నాగబాబుకి నోరు వస్తుంది. మీ అమ్మని తిడితే మాత్రం మీకు కోపం వస్తుంది. అదే మిగతా వాళ్ళందరూ నలిగిపోతుంటే మీకు సిగ్గులు మానాలు, అది ఒక ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన సమస్యగా, ఒక ఇండస్ట్రీకి పట్టిన చీడగా మీరు తీసుకోరు. ఎందుకంటే అందులో మీకు లాభం లేదు.
బాలయ్య బాబు గారు అన్నట్టు అక్కడ ఏం దందాలు నడుస్తున్నాయో ఎవరికి తెలుసు. అంతకుముందు నాగార్జున అదేంటి అవన్నీ అక్రమ కట్టడాలని చెప్పేసి కూల్చేస్తారు. అది ఆ తర్వాత ఆ ఇష్యూ ఏమైందో మాకు తెలియలా. మరి అలాంటప్పుడు అందరికి డౌట్స్ వస్తాయి అక్కడ ఏం జరుగుతుందా అని చెప్పి. నేను కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వాన్ని ఇందులో ఇన్వాల్వ్ తలుచుకోలేదు. కానీ ప్రతి అందమైన పండులోనూ తెలియని ఒక పురుగు ఉన్నట్టు కొంతమంది పురుగులు ఉండొచ్చు కాక. నేను రీసెంట్ గా చేసిన పోస్టుల్లో కూడా కేసీఆర్ గారిని ప్రైజ్ చేస్తూ చాలా బాధ పెట్టాను. నేను నిజంగా ఈ రోజు చెప్తున్నాను, మోడీ తర్వాత ఆయన కన్నా బాగా పరిపాలించగలిగే శక్తి, ఆసక్తి అండ్ ఆల్సో ఆ స్టామినా, ఆ పవర్ కేసీఆర్ ఉంది. సత్యంగా చెప్తున్నాను. ఒక రైతు గురించి ఆలోచించాలంటే కేసీఆర్ గారి తర్వాత ఎవరైనా. లోసుగులు లేకపోతే ఎదవలు ప్రతి పార్టీలోనూ ఉంటారు. మా వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీలో కూడా ఉంటారు. అందరూ పత్తితులు ఉండరు. 100% మనం జెన్యున్ గా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము. మీరున్న ఫ్యామిలీలోనే ఒక ఎదవ ఉంటాడు, ఎవడో ఒకడు కదా. సో అలాగా భూదందాల గురించి మాట్లాడినప్పుడు వెనక ముందు ఆలోచించుకోకుండా నువ్వు కింగా నువ్వు బొంగా అంటే నీకేం తెలుసు నాగబాబు? నీకేం తెలుసు? జబర్దస్త్లో కూర్చున్నావు, వాళ్ళు డబ్బులు ఇచ్చినంతసేపు హీ 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 అని నవ్వావు. వాళ్ళు డబ్బులు ఇవ్వడం మానేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఎదవలు, వాళ్ళ దరిద్రులు, వాళ్ళు మూర్ఖులు, వాళ్ళు చండాలని మాట్లాడతావు. నీకు డబ్బులు ఇచ్చిన వాడికి నువ్వు దరిద్రమైన ఆరెంజ్ సినిమా తీసినప్పుడు, ఆ సినిమాలో నువ్వు మునిగిపోతున్నప్పుడు, నువ్వు కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు జబర్దస్త్ అనే ప్రోగ్రాము నిన్ను మళ్ళీ ఒక స్టేజ్కి తీసుకొచ్చి అన్నం పెట్టినోడు నోట్లోప్పుడు మట్టి కొడుతున్నావు నువ్వు. నీ బతుకు అది. నువ్వు ఈరోజు బాలయ్య బాబు గారి గురించి మాట్లాడుతున్నావు. నువ్వు ఏ హక్కు ఉందని చెప్పి నువ్వు బాలయ్య బాబు గారి గురించి మాట్లాడుతున్నావు? అంతమంది పనికి మాలినోళ్ళు అక్కడ కూర్చుని మాట్లాడుతున్నప్పుడు పనికొచ్చేవాళ్ళో పనికి రానోళ్ళో బోళ్ళంతమంది సమావేశం అయ్యారు ఆ చిరంజీవి వాళ్ళ ఇంట్లో. ఏ చిరంజీవి ఇంట్లో ఎందుకు పెట్టాలి? ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్లో పెట్టుకోలేరా మీరు? ఎలాగో మా అసోసియేషన్ మెగా ఫ్యామిలీకి అడుగులకు మడుగులు వత్తాలి కదా. మీకు అడుగులకు మడుగులు వచ్చిన వాళ్ళకే మీరు కార్డులు ఇస్తారు. మీరు డిసైడ్ చేస్తేనే అక్కడ ఆఫర్లు రావాలి. మీరు తొక్కితే తొక్కించుకోవాలి. ఎవరికి హిట్ రాకూడదు. విజయ్ దేవరకొండ లాంటి వాళ్ళు కూడా మీకు సినిమాలు చేసి పెట్టాలి అల్లు అరవింద్ కింద. ఇండస్ట్రీ మీకు అడుగులకు మడుగులు ఒత్తితేనే ఆడు బతుకుతాడు అక్కడ. లేకపోతే వాడు ఓన్ టాలెంట్తో ఆడు బతుకుదామంటే బతకనివ్వరు మీరు. లేకపోతే కులం. ఈరోజు బాలయ్య బాబు అభిమానుల్ని మీరు కించపరిస్తే మేము సైలెంట్గా ఉండాల్సిన అవసరం, మేము లైట్గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం మాకు లేదు. నేను రాజకీయంగా నేను వైఎస్ఆర్సీపీకి ఫ్యాన్ అయ్యి ఉండొచ్చు, కేసీఆర్ గారికి ఫ్యాన్ అయ్యి ఉండొచ్చు. బట్ సినిమాల్లోకి వచ్చేసరికి బాలయ్య బాబు గారికి నాకు సపోర్ట్ ఎప్పుడు. నేను ఇచ్చే సపోర్ట్ అంతా ఆయనకి. 1-2 సార్లు తప్పులు దొరికితే నేను కూడా అపోజ్ చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. బట్ ఇట్స్ నాట్ మీన్ దట్ బాలయ్య బాబు గారు ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ పర్సన్, వెరీ జెన్యూన్ పర్సన్. ఆయనకి మనసులో ఏముంటుందో అదే మాట్లాడతాడు. నార్మల్గా అందరితో ఎలా మాట్లాడతారో అలాగే మాట్లాడతారు. మరి నీ అబ్బా పడిపోతావురా అని చెప్పేసి మన ఇంట్లో వాళ్ళే అంటారు. అంటే నీ అబ్బా అంటే తిట్టినట్ట? నాగబాబు నువ్వు ఏం మాట్లాడినా నువ్వు బూతు కామెడీలు చెప్పుకోవడానికి కన్న కూతుర్ని పక్కన పెట్టి నువ్వు బూతు కామెడీకి నవ్వేవంటే నీ క్యారెక్టర్ ఏమనాలి చెప్పు. నువ్వు చెప్పు నీ క్యారెక్టర్ ఏంటో. నువ్వు బూతు కామెడీలకి నవ్వేవాడివి. నువ్వు బూతుల గురించి నువ్వు సిగ్గుపడుతున్నావా? నువ్వు సిగ్గుపడేవాడు అయితే నువ్వు బూతు కామెడీ గురించి అదిరిందో బెదిరిందో చెదిరిందో సాగిందో వాటికి ఎందుకు నవ్వుతావు? నువ్వు మాట్లాడటం ఏంటి బూతుల గురించి? ఎర్రి పుష్పంలాగా అనిపిస్తుంది నాకు. బాడీలో ఏ పార్ట్తో నవ్వాలో అర్థం కావట్లేదు నాకు బాబు. కూతుర్నే పక్కన పెట్టుకుని వల్గర్ కామెడీకి నువ్వు కామెడీ చేసావు. నువ్వు ఎంతమంది పిల్లలు, వయసుకు వచ్చిన పిల్లలు ఇలాంటి పదజాలం అదరిందిలో చూసే ఆ పదజాలం నేర్చుకుంటారేమో. మనం ఇలాంటి ఆటలకి అతిథులుగా ఉండకూడదు అని సిగ్గుపడాలి. కానీ నువ్వేం చేసావు? అదిరిందికి టాప్ రేటింగ్ తీసుకురావడానికి బూతులు దానికి ఆ పర్సంటేజ్ని ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేయించావు నువ్వు. ఏం కామెడీ అది? ఏం కామెడీ ఏంటి? నువ్వు జబర్దస్త్కి పోటీ ఇవ్వాలి.
అంటే నీకు డబ్బులు వస్తాయంటే నువ్వు ఏ బూత్ కామెడీలన్నా పండిస్తావు. బాలయ్య బాబు ఏదో అంటే దాన్ని రాద్ధాంతం చేస్తారు, రాజకీయం చేస్తారు మీరు. ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్కి ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఉండదు. ప్రొడ్యూసర్స్ అక్కడ వాళ్ళందరూ ఎర్ర పుష్పాల. మీకు మీరు సమావేశాలు పెట్టుకుని మీకు ఇష్టమైన వాళ్ళని కూర్చోబెట్టుకుని మీకు మంత్రులను పిలుచుకుని మీరు విందులు వినోదాలు చేసుకుంటారా? ఇది ఇండస్ట్రీ అనుకుంటున్నారా, లేకపోతే మీ ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్ అనుకుంటున్నారా? మాకైతే నిజంగా మేము ఒక ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్ ని, ఒక నిజంగా గుత్తాధిపత్యాన్ని, ఒక హిట్లర్ పరిపాలనని చూస్తున్నాం మేము. మెగా ఫ్యామిలీని నిజంగా ఇదేంటి జనాలకు సేవ చేస్తున్నారు అని మాత్రం జనాలు అనుకోకండి దయచేసి. హిట్లర్ అనే సినిమా తీశాడు కదా ఈయన, ఆ పేరు కరెక్ట్ గా సరిపోతాడు చిరంజీవికి, హిట్లర్ అనే పేరు. ఆయన కోపం వచ్చి రాజశేఖర్ నువ్వు అలా మాట్లాడకూడదు, రాజశేఖర్ నువ్వు నన్ను గౌరవించాలి. ఏం గౌరవించాలి? ఎంతమంది గౌరవించాలి? పోలీస్ కానిస్టేబుల్, పోలీసులు వాళ్ళందరూ నువ్వేదో సీట్ ఇస్తామని చెప్పి అన్ని అమ్ముకుని ఆ రోజు నీ చేతిలో డబ్బులు పెట్టారంట. ఆ తర్వాత మొత్తం వాళ్ళ మొహాన్ని గుండు సున్నా పెట్టేసి వాళ్ళకు దండం పెట్టేసి జనాలకు ఒక మాట చెప్పలేదు, మా ప్రజారాజ్యాన్ని మేము కాంగ్రెస్ లో విలీనం చేస్తున్నామని. మళ్ళీ నా పార్టీ నాదంటాడు, తమ్ముడు పార్టీ తమ్ముడు అంటాడు. తమ్ముడు ఏం తిట్టినా నాకు సంబంధం లేదంటారు, ఆడు పొగిడితే నాకే సంబంధం అంటారు. మీ రాజకీయాలకు ఒక అర్థం ఉందా? లేకపోతే మీ తమ్ముడు చేసే వ్యవహారాలు ఏదైనా అర్థం ఉందా? అసలు రాజకీయ నాయకుడిగా ఉండాల్సిన అర్హతలు ఉన్నాయా మీ తమ్ముడికి? నాగబాబుకి పోనీ అప్పుడు ఏమన్నాడు, నేను నర్సాపురంలో ఇల్లు కట్టేస్తా, నేను ఇక్కడే ఉంటా, మీ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని తీరుస్తా అన్నాడు. నర్సాపురంలో వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ ని రోజు క్వశ్చన్ చేయగలిగే స్థితి ఉందా నాగబాబుకి? మళ్ళీ అదిరిందో బెదిరిందో చెదిరిందులోనో కూర్చుని హి 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 అని నవ్వుకుంటాడు డబ్బుల కోసం. మీ బాబులు ఏమన్నా బాబులా? మీ వరుణ్ తేజో లేకపోతే ఇంకో తేజో లేకపోతే అల్లు అర్జునో వాళ్ళని మాత్రం మీరు పొగుడుతుంటే అయ్య బాబోయ్ అంత బాగా డాన్స్ చేశాడు, అయ్య బాబోయ్ చింపేశాడు, పొడిసేసాడు. ఏంటి పొడిసేసేది అక్కడ? ఎవరి కోసం పొడిసేస్తున్నారు? ఎవరి కోసం పొడుస్తున్నారు? మీ డబ్బుల కోసం మీరు పొడుచుకుంటున్నారు. మాకు ఇష్టమైతే చూస్తాం, లేకపోతే ఎలాంటి అదోనైనా తిప్పి పక్కన పడగొడతాం అంతే. ఎవరు నువ్వు చెప్తున్నావా బూతుల గురించి నాగబాబు? పిలవకపోవడం బాలయ్య బాబుని చాలా పెద్ద తప్పు, అవమానించినట్టే, మీ గుత్తాధిపత్యం చూపించుకుంటున్నట్టే. అక్కడ ఏ సమస్యలోనూ రాజకీయంగా యాక్టివ్గా లేడా అయినా? బాలయ్య బాబు అందరికీ సేవ చేయట్లేదా? రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదా ప్రజల సమస్యల మీద? ఏ ఇండస్ట్రీ సమస్యల మీద ఎందుకు రెస్పాండ్ అవ్వరు? మీరు ఎందుకు పిలవరు? ఆయన వస్తే ఆయనకి ఏమన్నా అధికారం వచ్చేస్తుందేమో, ఆయన ఇన్వాల్వ్ అయితే ఆయన జనాలు ఎక్కువగా ఇష్టంగా చూస్తారేమో. ఆయనకి పేరు రాకూడదు, మీకే పేరు రావాలి. మీరు చిత్రపురి కాలనీ గురించి మాట్లాడరు, నాగార్జున ఎన్గ్రిల్ గురించి మాట్లాడతారు. మీ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు సాల్వ్ చేసుకోవడానికి సినిమా సమస్యలను అడ్డం పెట్టుకుని మంత్రులు కలుస్తారు అంతే. మీరు మీ బోగస్ వ్యవహారాలు, మీ ఇదేంటి మీ 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 ఆస్తులు కాపాడుకునే క్రమమే ఉంటది అక్కడ. చిరంజీవి గారు జగన్ గారిని కలవడంలో కూడా ఇదేంటి నాకు తెలిసి మంచి ఉద్దేశాలు ఉండవు. ఆయన సినిమా ఏదో ఆడాలి కాబట్టి, ప్రభుత్వం ఆయనకి సహకరించాలి కాబట్టి, ఆయన సినిమాలకు అడ్డాలను రాకూడదు కాబట్టి జగన్ గారిని కలవడం అంతే. ఇది వైఎస్ఆర్సీపీ అబ్జర్వ్ చేసి కొంచెం జగన్ గారు చిరంజీవి గారిని పక్కన పెడితే బెటర్ అని నా ఉద్దేశం. ఆయనకు అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వకపోవడం బెటర్ ఏమో అని. రాజకీయంగా ఎన్నో ఉండొచ్చు, అది నాకు తెలియదు కాదు, తెలుసు, బట్ ఐ డోంట్ థింక్ సో హీఈస్ అ రైట్ పర్సన్. పవన్ కళ్యాణ్ని మనం ఈజీగా పడగొట్టచ్చు సార్. చిరంజీవి సపోర్ట్ మనకు అవసరం లేదు. పవన్ కళ్యాణ్ అనేవాడు ఏం గొప్ప వ్యక్తి ఏం కాదు, ఆయన ఏం అంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్న పర్సన్ కాదు. మోడీ అనేవాడు ఆయన పక్కన పెట్టేస్తే అక్కడక్కడ ఉన్న నలుగురిని కలిసి వస్తూ ఉంటాడు. నేను ఢిల్లీ వచ్చా, నేను పీక్తున్నా, ఇక్కడ పొడుస్తున్నా అంటాడు. అక్కడ ఎవరు ఆయన పట్టించుకొని కూడా పట్టించుకోరు. మీరు అసలు ఆ అరటిపండుని పక్కన పెట్టేస్తే బెటర్. ఆయన గురించి మాట్లాడుకోవడం బెటర్. ఈవెన్ మన తెలుగు ఫ్యాన్స్ కూడా ఆయన లెక్క చేయడం మానేశారు. ఆయన ఇప్పుడు సినిమాలు చేసుకుంటున్నాడు. మనకి రాజకీయాల్లోకి వచ్చేటప్పుడు ఏమన్నాడు, నాకు సినిమాలు వద్దండి, నాకు ప్రజా సేవే ముఖ్యం, నాకు డబ్బులు అవసరం లేదు అన్నాడు. డబ్బులు వసూలు చేశాడు అందరి దగ్గర నుంచి. ఫ్యాన్స్ అన్నాడు, లేకపోతే యూఎస్ అన్నాడు, యూకే అన్నాడు, మళ్ళీ అక్కడి నుంచి డబ్బులు తెచ్చాడు. ఏం ఖర్చు పెట్టాడో ఎవరికి తెలియదు.
మళ్ళీ ఆస్తులు ఏమంటారు, ఆస్తులు వ్యవహారాలన్నీ బయటకు వస్తూ ఉంటాయి. ఇంట్రెస్ట్ లేదు డబ్బులు అంటాడు, సినిమాలు చేస్తాడు. నాకు సినిమాలు ఇంట్రెస్ట్ లేదు అంటాడు, మళ్ళీ రాజకీయాల్లో మాట్లాడాల్సిన టైంలో మాట్లాడు. ఏ రోజైనా వైఎస్ఆర్సీపీ గొప్పగా చేస్తుందని ఏ రోజైనా ఒక మాట అన్నావా? అనవు నువ్వు. ప్రతి దాంట్లో కోడిగుడ్డు మీద ఈకలు ఎలా పీకుదామని చూస్తూ ఉంటావు. ఇంకా నేను తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి నేను ఇచ్చే సలహా ఏంటంటే, సార్ మీరు దయచేసి ఏకపక్షంగా ఎవరైనా ఒకటి మాట్లాడుతుంటే, ఇంకా ఒక నాగార్జున చిరంజీవి వాళ్ళు మాత్రమే హీరోలు కాదండి. బాలయ్య బాబు గారు కూడా హీరోనే. మహేష్ బాబు గారు కూడా కృష్ణ గారి ఫ్యామిలీ నుంచి ఆయన ఇన్విటేషన్కి తగిన అర్హులే. మీరు ఇదేంటి పిలిచేటప్పుడు ఇన్విటేషన్స్ అందరికీ వెళ్ళినయ్యా అనేది కనుక్కుంటే బెటర్ సార్. అండ్ ఆల్సో ఒకళ్ళ పెత్తనం ఎప్పుడు కరెక్ట్ కాదు సార్. మూవీ ఇండస్ట్రీ అనేది బోల్డని కులమతాలతో కూడుకున్న వ్యవహారం అండి. అది ప్రత్యేకమైన కులం అక్కడ లీడ్ చేస్తుంటే దాన్ని అణచాల్సిన అవసరం ప్రభుత్వానికే ఉంది. అలాగే అభిమానులు అనేవాళ్ళు కొంతమందికే ఉంటారండి. ఇంకా మెగా ఫ్యామిలీలో అంటే కుప్పలు తెప్పల కింద జనాలు వెచ్చలవిడిగా కనేసి ఇంకా ఆ బాబు ఈ బాబు, ఈ తేజు ఆ తేజు, లేకపోతే అల్లుళ్ళు మనవలు వీళ్ళందరూ మిక్స్ అయిపోయి అసలు బాబోయ్ అది అర్థం కాదు. అసలు ఆ ప్రపంచం, ఆ మెగా ప్రపంచం అనేది నాకు అర్థం కాదు. ఎవరైనా ఒకళ్ళ గురించి మాట్లాడితే లబలబలబలబలమంటే వచ్చేస్తారు బయటికి. పాపం మరి బాలకృష్ణ గారికి అలా ఆయన పిల్లల్ని చాలా కంట్రోల్గా కొంచెం ఇదిగా పెంచారు. ఆ పిల్లలు అలా బయటకు వచ్చి మాట్లాడరు. బట్ మీ అభిమానులు అనేవాళ్ళం మాత్రం మేము ఊరుకోం కదా. మేమందరం ఒక్కొక్కళ్ళం ఒక్కొక్క చాకుల్లాగా తయారయ్యి మాట్లాడతాం. మరి మేము ఒప్పుకుంటామా? మా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ జోలికి ఎవరైనా వచ్చినా, మా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ని ఏమన్నా అన్నా, అలాగే మా బాలయ్య బాబుని ఎవరైనా అన్నా, మా బాలయ్య బాబు జోలికి వచ్చినా ప్రశాంతంగా అయితే మేము ఉండం. మేమైతే ఒప్పుకోం. మీరు చేసిన రచ్చలు, మీరు చేసిన పెంటలు, మీరు చేసిన ఇదేంటి నాగబాబు మా అసోసియేషన్కి, మా ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్కి ఏదో పెద్ద ఎలగబెట్టారు కదా 1 సంవత్సరం 2 సంవత్సరాలు. ఏం పీకారు నాగబాబు గారు? మీరు ఏం సేవ చేశారు? మీరు బాలయ్య బాబు గారిని అనేంత పెద్ద స్థాయి మీకు ఎలా వచ్చింది నాకు అర్థం కావట్లేదు. అంటే చిరంజీవి తమ్ముడుగా మీరు వకాలత్ తీసుకుంటున్నారా, లేకపోతే మీకు ఇచ్చిన మా అసోసియేషన్ 2 సంవత్సరాలు ఏ సేవలు చేయాలో తెలియక ఉన్నదాన్నే అమ్ముకునే పరిస్థితి తీసుకొచ్చారు మీరు? ₹1 ఫండ్ మా అసోసియేషన్కి ఇచ్చిన దాఖలాలు లేవు. మీరు మీ సొంతంగా మీరు ఇచ్చిన డబ్బులు లేవు. బయట నుంచి తీసుకొచ్చిన ఇదేంటి ఫండ్స్ లేవు. ఈ రోజు బాలకృష్ణ గారు ఒకసారి 6 కోట్లు, ఇంకా అసలు విపత్తు వచ్చినప్పుడల్లా ఎన్నో కోట్లు లక్షలు ఆయన ధారాళంగా ఇస్తారు. నువ్వు ఆయనతో పోల్చుకోవడం ఏంటి నాకు బాబు? మీ అన్న కూడా ఇదేంటి అంత ధారాళంగా ఇవ్వడం నేను ఎప్పుడు చూడలేదు. మరి మాకు తెలిసినంత వరకు మాకు తెలీదు. ఇంకొకసారి బాలయ్య బాబు జోలికి నాగబాబు కానీ మెగా ఫ్యామిలీ కానీ వస్తే ఒక్కొక్కరికి తడుపుడే, ఎకరాలు తడిసిపోతాయి అనమాట. ఫ్యాన్స్ జోలికి వస్తే నేను నిన్న అనుకుంటా ఒక ఛానల్లో పెట్టిన దానికి ఒళ్ళు సరిగ్గా దగ్గర పెట్టుకుని మాట్లాడట్లేదు కొంతమంది. ఎవరైనా సరే ఒళ్ళ దగ్గర పెట్టుకుని మాట్లాడండి. నందమూరి ఫ్యామిలీ గురించి మాట్లాడినప్పుడు, ఎన్టీఆర్ గారి గురించి మాట్లాడాలన్నా, బాలకృష్ణ గురించి మాట్లాడాలన్నా, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారి జోల్ గురించి మాట్లాడాలన్నా, ఎవరికైనా మర్యాద తగ్గించి మాట్లాడినా, ఎవరినైనా కించపరిచేటట్టు మాట్లాడినా, ఆయన సీనియారిటీ ముందు, అసలు బాలకృష్ణ గారు సీనియారిటీ ముందు, ఆయన చేసిన సినిమాల ముందు నువ్వు ఆయన ఆ ముక్క నువ్వు ఓకే. ఇంకెప్పుడు అలాంటి సాహసాలు చేయకమ్మా నాగబాబు. ముసలోడి అయిపోయావు, బరువు తగ్గిపోయావు, షుగరు, మళ్ళీ ఓ పక్క నుంచి హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఆపరేషన్లు. మనకి అసలే ఆరోగ్యం సరిగ్గా ఉండదు. మనకి అవసరమా బాలకృష్ణ ఫ్యాన్స్తో పెట్టుకోవడం? మన జాగ్రత్తలో మనం ఉండాలి. ఎప్పుడు తగుదునమ్మా అని చెప్పి ప్రతి దానికి ముందుకు వచ్చి ప్రతి కాంట్రవర్సీలోనూ ఏలు పెట్టి ఒకసారి రామ్ గోపాల్ వర్మని తిడతావు, ఒకసారి నన్ను తిడతావు. అసలు మీ అన్నయ్య అయితే వచ్చి బిగ్ బాస్ స్టేజ్ మీద నన్ను తిడతాడు. మీకు బేసిక్గా వచ్చా మేమందరం అంటే మీరు మేకపోతు గాంభీర్యాన్ని ప్రదర్శిస్తారు జనాల ముందు. ప్రదర్శించాలి కాబట్టి మీ అస్తిత్వాన్ని కోల్పోకుండా ఉండటం కోసం మీరు జనాల ముందుకు వచ్చి బ్యా 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 అని మాట్లాడటం తప్ప మీ వెనకాల మీ అందరికీ వచ్చే, అసలు ప్రతి ఒక్కడికి వచ్చే
మీ పవన్ కళ్యాణ్ ధైర్యవంతుడు కాదు, నువ్వు అంతకన్నా ధైర్యవంతుడు కాదు, మీ అన్న అంతకన్నా ధైర్యవంతుడు కాదు. మీ అన్న ఒక పిరికి, దేనికి రెస్పాండ్ అవ్వడు. ఏదైనా ఉంటే సైలెంట్ రివెంజ్లు. మురిగే కుక్కనైనా కూడా మనం నమ్మచ్చు అది కరవదని చెప్పి. కరిసే కుక్క ఎప్పుడూ అరవదు. మీ అన్న, మీరు కరిసే కుక్కలు, మీరు అందరూ సైలెంట్గా ఉండి దెబ్బేస్తారు. మీరు ఇంత వయసులో వచ్చినా కానీ దానాలు ధర్మాలు చేయడం మీకు ఇంతకీ చేత కాదు. ఈరోజు మూవీ ఇండస్ట్రీలో మా అసోసియేషన్ని నడపడం చేత కావట్లేదు మీకు. మీ మెగా ఫ్యామిలీకి ఎవరికి చేత కావట్లేదు. ఒకసారి శివాజీ రాజాని తొక్కుతారు, ఒకసారి జీవిత రాజశేఖర్ని తొక్కుతారు, ఒకసారి ఆ నరేష్ని ఎదవ అంటారు. మీరు ఏం మాట్లాడతారో మీకే తెలియదు. మీరు ఎవరికి సపోర్ట్ చేస్తారో మీకే తెలియదు. మీరే సపోర్ట్ చేస్తారు, మీరే ఎదవలు అంటారు. మీ పవన్ కళ్యాణ్ ఏమో మా అసోసియేషన్కి వచ్చి తలుపులు వేసుకుంటాడు, అక్కడ ఫ్యాన్స్తో రాళ్ళేసి వాళ్ళని కొట్టిస్తారు. ఎవర్రా పిచ్చోళ్ళు? ఎవరు పిచ్చోళ్ళు? జనాలు పిచ్చోళ్ళ? జనాలు పిచ్చోళ్ళు చేస్తున్నారా మీరు? ఫ్యాన్స్ అని వంకలు పెట్టి, సినిమాలు అడ్డం పెట్టి, మీరు ఒక లిప్స్టిక్, ఒక మేకప్ వేసుకుని తైతక్కలాడే మీరు ఈరోజు జనాల్ని రెచ్చగొట్టి రాళ్ళు లేపించే స్టేజ్కి తీసుకొచ్చారు మీరు ఆ రోజు మీడియా మీదకి. జనాలకి, పిచ్చి వాళ్ళకి, కొంతమంది పిచ్చి జనాల్ని మీరు రెచ్చగొట్టి తీసుకొచ్చారో లేకపోతే నిజంగా డబ్బులు ఇచ్చి రాళ్ళు లేపించారో మాకేం అర్థం కాలేదు. ఆ స్థితిలో మీరు చేసిన విచ్చలవిడి కార్యక్రమాలు చెప్పుకోలేక చస్తున్నాం. ఈరోజు బాలయ్య బాబు ఏ రోజు ప్రశాంతంగా, ఆయన సభలు ఉంటాయి, ప్రశాంతంగా మాట్లాడతాడు. బాలయ్య బాబు సభలు అంటే చాలా మంది ఇష్టంగా చూస్తారు. బాలయ్య బాబు మాట్లాడుతున్నారంటే ఎంటర్టైన్మెంట్గా చూస్తారు. ఈరోజు బాలయ్య బాబు గొప్పతనం గురించి ఒకే ఒక ఇష్యూ చెప్తున్నానండి. ఏ ఫంక్షన్ అయినా ఆయన మాట్లాడతారు. ఆయన్ని ఆయన స్టేజ్లో మాట్లాడుతున్నారంటే ఆయన పద్యాలు చెప్తారు, చక్కగా తెలుగు భాషను రెస్పెక్ట్ చేస్తారు. పిలిచిన చిన్న ఫంక్షన్ అండి, మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. ఉదయ్ భాను ఒక యాంకర్ అమ్మాయి, ఆమె సార్ నాకెవరు పెద్దగా ఏం తెలీదు, ఇలా నాకు 2 పిల్లలు పుట్టారు, ఇలా ఉయ్యాల్లో వేస్తున్నాం అని పిలవగానే ఆమె ఎంత ఎమోషనల్ అయింది. ఉదయ్ భాను, బాలయ్య బాబు గారు వచ్చారని చెప్పి. చిరంజీవి గారు లాంటి వాళ్ళు, సుబ్రహ్మరెడ్డి గారు వాళ్ళ పెళ్లిళ్ళకి, లేకపోతే నాగార్జున కొడుకుల పెళ్లిళ్ళకి, లేకపోతే కేసీఆర్ గారు లాంటి వాళ్ళని అలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళని మాత్రమే కలుపుకుంటాడు. కానీ చిన్న చిన్న వాళ్ళని మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అని చెప్పి నేను చిరంజీవి చిన్నోళ్ళతో ఇన్వాల్వ్ అయి మాట్లాడటం నేను చూడలా. చిన్న చిన్న వాళ్ళని చనిపోతే నాగబాబుని పంపిస్తారు, ఈయన పెద్ద పెద్దోళ్ళు చనిపోతేనే వెళ్తాడు చిరంజీవి. మనమేమో మనం చిన్నోళ్ళు, మనం చిరంజీవి రాముడు భీముడు గాడిద గుడ్డు అది ఇది అని చెప్పి మనం కొలవాలి ఆయన్ని. కళ్ళు తెరవండి సార్ అందరూ, దయచేసి అందరూ కళ్ళు తెరవండి. ఇండస్ట్రీలో ఏం జరుగుతుందో, ఇండస్ట్రీ అనేది చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది అందరినీ. ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసేటప్పుడు పిల్లలు నవ్వచ్చు, లేకపోతే యూత్ నవ్వచ్చు, లేకపోతే ఒక మిడిల్ ఏజ్డ్గా అవ్వచ్చు, లేకపోతే అందరూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతారు. నిజానిజాలు ఆలోచించండి. ఈరోజు బాలయ్య బాబుని బ్లేమ్ చేయడానికి కంకణం కట్టుకుని ఒక రకం మీడియా అండ్ ఆల్సో ఒక రకం ఒక నలుగురు 5 తయారైనంత మాత్రాన బాలయ్య బాబు సంపాదించుకున్న ఇన్ని సంవత్సరాల స్టేటస్ని ఎవరు దిగజార్చలేరు. ఎప్పుడు చూసినా బాలయ్య బాబు ఇలా మాట్లాడారు అని అనకండి. అసలు బాలయ్య బాబు గురించి మీకు అందరికీ తెలుసు ఆల్మోస్ట్. ఇంకా అసలు ప్రత్యేకంగా నాకు తెలిసిందే తక్కువేమో, నాకన్నా జనాలకే బాగా తెలుసు ఆయన ఏంటి అనేది. కానీ కొంతమంది ఇలా పూనుకుని బయటకు వచ్చి ఆయన అస్తిత్వాన్ని దిగజార్చాలని ట్రై చేసినప్పుడు మరి నా లాంటి వాళ్ళు మాట్లాడాలి అని నేను ఫీల్ అవుతున్నాను. ఇప్పుడు నేను కామెంట్ సెక్షన్లోకి వస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ అండి రాఘవేంద్ర గారు. అండ్ నాకు ఎక్కడుందరా? నీకుంది, నువ్వు కోసుకోదాన్ని. థ్యాంక్ యూ వెంకట గారు అండ్ ప్రతాప్ నాయుడు గారు, థ్యాంక్ యూ. అండ్ సిహెచ్ పాండు గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ప్లీజ్ జాయిన్ ఇన్ పాలిటిక్స్ రాధాకృష్ణ వంగాల్ గారు. ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. రియలీ సూపర్. అంబరీష్, థ్యాంక్ యూ గారు, థ్యాంక్ యూ అండి. శివ చౌదరి గారు, థ్యాంక్ యూ. లోకేష్ గారు, థ్యాంక్ యూ. అండ్ జగ్గి గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇండస్ట్రీలో ఎన్నో వేల సమస్యలుంటే ఈరోజు నోరెప్పరేళ్ళు.
ఏళ్ళ ఏళ్ళ సొంతంగా ఏమైనా భూములకి ఏమైనా సొట్టలు పడినా లేకపోతే ఆ సొట్టలు తీయడానికి ప్రభుత్వం వాళ్ళ హెల్ప్లు కావాలి కాబట్టి వాళ్ళకి అడుగులకి మడుగులు వత్తి మీరు రాములు మీరు భీములు అని చెప్పేసి వాళ్ళు టీ మీటింగ్లు పెట్టుకుంటారు. శ్రీరెడ్డి తిట్టినప్పుడు మా అమ్మని తిట్టారని బయటకు వచ్చారు, కానీ శ్రీరెడ్డి లాంటి ఎంతో మంది ఆడపిల్లలు ఇలా భవిష్యత్తులు పాడైపోతున్నాయి, లేకపోతే మా కూతుర్లు 100 కోట్లున్న వాళ్ళని చేసుకోవాలి, లేకపోతే మా కూతుర్లు భవిష్యత్తులు బాగుండాలి అనే ఇంట్రెస్ట్, ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చే ఆడపిల్లల భవిష్యత్తులు కూడా బాగుండాలి, ఇలా ఆడపిల్లలు నాశనం చేయడం, మన ఇంట్లో ఆడపిల్ల ఒకటిను వాళ్ళింట్లో ఆడపిల్ల ఒకటి అని మీరు అనుకోకూడదు కదా. వాళ్ళు బయటకు వచ్చినప్పుడు ఏది నిజం ఏది అబద్ధం అని తేల్చడానికి మీరు బయటకు రావాలి కదా. మీ అమ్మని తిడితే మీ అమ్మగారిని ఇలా అనేసారు అని చెప్పి బయటకు వచ్చారు, కానీ అసలు ఏ బాధ ఉంది అనేది పవన్ కళ్యాణ్ పట్టించుకున్నాడు. వెళ్ళి పోలీస్ స్టేషన్లో చెప్పుకోమన్నాడు మీ పవన్ కళ్యాణ్. అప్పుడు ఏం పీకారు మీరు? ఈరోజు ఆర్టిస్ట్ సమస్యలు ఏదొచ్చినా చిత్రపురి కాలనీ గురించి నేను కూర్చున్నాను. ఆ రోజు చిత్రపురి కాలనీలో ఎవరికి నిజంగా అర్హులైన వాళ్ళకి ఇళ్ళు ఇవ్వలేదు. అందులో బోల్డ్ అంత మంది ఇదేంటి సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళకి వీళ్ళకి అమ్ముకున్నారు. అందులో నిజానిజాలు తేల్చండి అని చెప్పి టెంట్లు వేసుకుని కూర్చుంటే రెస్పాండ్ అయిన నాదుడు ఎవడో? చిరంజీవి రెస్పాండ్ అయ్యాడా? నాగార్జున రెస్పాండ్ అయ్యాడా? ఈ రోజు మీకు మాట్లాడే హక్కు ఏముందని మాట్లాడుతున్నారు? బిగ్ బాస్ అయినా చిరంజీవి నాగార్జున ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది. ఏ సినిమాలు చేసుకోవాలి, అందులో ఏ ఆర్టిస్టులు పైకి రావాలి అనేది మీరు వాళ్ళ నుదుటి రాతలు మీరే రాస్తారు. కష్టపడేవాడికి అంటే నువ్వు కష్టపడి పైకి వచ్చావు అని చెప్పి నువ్వు స్టేజ్ల మీద చెప్పుకోవడానికి తప్ప నిజంగా కష్టపడి వచ్చిన వాళ్ళకి చిరంజీవి కానీ నాగార్జున కానీ ఎలా పైకి రానివ్వరు? ఏం మీరు ఎందుకు ఎంకరేజ్ చేయరు? ప్రతి వాళ్ళకి రకుల్ ప్రీత్ సింగో లేకపోతే దాని అమ్మ మొగుడో దీని అమ్మ ఏదో లేకపోతే ఇదో అదో మనకి ఎక్కడో ఉన్న ఆంబోతు కావాలి, ఎక్కడో ఉన్న ఎర్రి పుష్పం కావాలి, మనకి కావాలి కదా. మనకి రెగ్యులర్ గా ఉండాలి కదా. మన తెలుగు వాళ్ళు అయితే మొత్తమే దొంగతారు మరి. అందుకని మనకి ఎక్కడెక్కడ ఉన్న కోతులు కావాలి. మనకి లోకల్ గా ఉన్న వాళ్ళని మనం పట్టుకోము. మనం నీ కొడుకు తీసిన వాళ్ళందరూ ప్రియాంక చోప్రా లేకపోతేనేమో ఆ అమ్మాయి ఎవరో ఫస్ట్ చిరుతలో ఒక హీరోయిన్, ఎవరు ఒక తెలుగు హీరోయిన్ కనబడదో. మీరు రాధిక గారితో చేశారు, ఆమె తెలుగు ఆమె కాదా? లేకపోతే ఆ చిరంజీవి చేసిన వాళ్ళందరూ తెలుగు హీరోయిన్లు కాదా? మీకు తెలుగు టాలెంట్ తెలియదా? మీరు తెలుగోడు కాదా? మీరు తెలుగోడు అయి ఉండి మీకెందుకు హిందీ అమ్మాయిలు? అంటే ఆ అమ్మాయిల విషయంలో మీరు మాట్లాడరు. మీ గుత్తాధిపత్యం ఇక్కడ మీరు చెప్పండి, ఆలోచించండి ఎవరు ఎలాంటి వాళ్ళు అనేది. ప్రభుత్వ భూమిలో నాగార్జున కట్టిన ఎన్ కన్వెన్షన్ కోసం వెళ్లారు. అది భూములు పంచుకోవడం కదా. మీ ద్వారా ప్రజలకు తెలియజేయండి. హరీష్ రెడ్డి. ఎన్ కన్వెన్షన్ గురించి ఎంత పెద్ద గొడవ అయిందండి? అసలు ఆ ఇష్యూ ఏమైపోయిందో కూడా తెరమరుగైపోయింది. అది సురేష్ బాబు గారు భూముల్లో ఎంతో మంది అమ్మాయిల్ని అక్కడ ఉన్న రూముల్లో పెట్టుకుని వాడుతున్నారంటే ఎవరు మాట్లాడిన మా దాఖలా లేవు. వాళ్ళ భూములు వ్యభిచారాలు చేసుకోవడానికి లేకపోతే పబ్బులు విందులు వినోదాలకి ఉపయోగపడి ఉన్న 100 కోట్లు సంపాదించే ప్రతి ఒక్కడు ఇంకా కోట్లు సంపాదించుకోవాలి. పేద కళాకారుడు ఒక ఇల్లు లేక చిత్రపురి కాలనీ కోసం ఆడలా రోడ్ల మీదకి వచ్చి ఏడవాలా? మీ 100 కోట్లున్న ఆస్తులన్నీ అలాగే ఉండాలి. పేదోడికి ఒక ఇల్లు కోసం బయటకు వచ్చి మాట్లాడుతుంటే ఆ నోరు మోపిస్తారు, ఆ టెంట్లు ఎత్తిపిస్తారు పోలీసులతో. వాడి బాధ కాదు, నీ కోట్లు భూమి పోతుంటే నీదే బాధ. ఈ రోజు చలనచిత్ర రంగాన్ని నమ్ముకుని ఎంతో మంది ఒక ఇల్లు లేక రోజుకి 1 కిలో బియ్యం లేక అల్లాడిపోయే కృష్ణానగర్ ప్రజల పరిస్థితి మాట్లాడే అర్హత ఉందా చిరంజీవికి? పవన్ కళ్యాణ్కి ఉందా? ఎంతో మంది అమ్మాయిలు మేము నలిగిపోతున్నాం అని చెప్పి రోడ్ల మీద బట్టలు ఓడ తీసుకునే స్థితికి తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ ఎందుకు వచ్చింది? అంత జరిగినా ఇంకా గాజులు తొడుక్కుని ఇంట్లో కూర్చున్నారు మెగా ఫ్యామిలీ వాళ్ళు.
నాలాంటి అమ్మాయి తమిళనాడు పరిశ్రమకు రావాల్సి వచ్చింది. ఎంతో మంది స్వాతి లాంటి వాళ్ళు అందరూ ఇక్కడ సక్సెస్ చూశారు. ఈ రోజు తమిళనాడు పరిశ్రమ ఎంతో మంది తెలుగు అమ్మాయిలకి ఆశ్రయం ఇస్తుంది. మీ కొడుకులు రాజ్యం వెళ్తున్నారు కదా, తెలుగు అమ్మాయిలు ఎందుకు పెట్టుకోరు? ఎవరికి నోరు రాదు. ఒకవేళ నోరు తెరిసి మాట్లాడితే వాళ్ళు గొంతు పీసుకేసే ప్రయత్నం. పేదోడుగానే ఉండిపోవాలి. మెగా ఫ్యామిలీ లాగే ఉండిపోవాలి. ఎవడు పైకొచ్చి మెగా ఫ్యామిలీని వాళ్ళకన్నా పైకి వెళ్ళకూడదు. నాగార్జున ఫ్యామిలీ కన్నా పైకి వెళ్ళకూడదు. నాగార్జున మేనకోడలే అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ లో చూసుకోవాలి, లేకపోతే అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ లాంటి స్టూడియోస్ వీళ్ళు 100 కోట్లు సంపాదించుకోవాలి. సురేష్ బాబు అవ్వచ్చు, నాగార్జున అవ్వచ్చు, మెగా ఫ్యామిలీ అవ్వచ్చు, దిల్ రాజు అవ్వచ్చు. దిల్ రాజు ఏమో 2-3 పెళ్లిళ్ళు చేసుకుంటాడు, పవన్ కళ్యాణ్ 2-3 పెళ్లిళ్ళు చేసుకుంటాడు. మనం నోరు తెరుచుకుని చూస్తాం. అబ్బా గొప్పది దిల్ రాజు ఇదేంటి వైఫ్ తో ఫస్ట్ సెల్ఫీ, అది వైరల్. ఏంటి వైరల్? ఆయన 100 పెళ్ళిళ్ళు చేసుకుంటే ఏంటి? వాళ్ళ బెడ్రూమ్ లో జరిగే వ్యవహారాలకు మాకేంటి? ఆయన పెళ్లి చేసుకున్నాడు, దేనికోసం చేసుకున్నాడు? మాకెందుకు? మాకేం ఉపయోగం? అయ్యే న్యూస్, చెత్త న్యూస్. ఆడు 100 పెళ్లిళ్ళు చేసుకుంటే ఏంటి, 100 మందిని వేసుకుంటే మాకేంటి? మేము తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమ గురించి మాట్లాడండి, దాని గురించి న్యూస్ రాయండి. ఆడు 100 మంది పిల్లలు పుడితే మాకేంటి, ఆడు చస్తే మాకేంటి, ఆడు బతికితే మాకేంటి? బతికున్నప్పుడు 4 సేవలు చేయండి రా మగడా అంటే ఒక్కడొచ్చి సమస్యల మీద మాట్లాడడం. ఆడు పెళ్లి చేసుకుంటే మాత్రం పెద్ద పండగ. ఊళ్ళో పెళ్లికి కుక్కలు హడావుడన్నట్టు ఆడెవడో పెళ్లి చేసుకుంటే మీడియా అంతా కుక్కల్లాగా మొరిగి మాకు పెద్ద న్యూస్ లాగా మా నెత్తినేస్తారు. అది మేము చదువుకోవాలి, మేము ఆనందించాలి. మళ్ళీ అలాంటి ముసలోడికి దసరా పండగ లాగా ఈ రోజు ఈ టైంలో ఆడికి పెళ్లి అయితే మాకు పండగ, మా దినం. చిరంజీవి ఇంట్లో 2వ పెళ్ళి అయితే మాకు అదొక పెద్ద పండగ మా దినానికి. ఆడికి ఎవడికో పిల్లలు పుడితే మాకు 2వ పిల్లలు పుడితే వాళ్ళు మళ్ళీ మాకు అదొక పండగ. అంటే ప్రజలు ఏం పండగలు చేసుకోవాలో కూడా మీరే డిసైడ్ చేసేస్తారు. అభిమానులు వైరల్, కోట్లు, లక్షల వ్యూస్, కోట్ల వ్యూస్. అది ఆ నెంబర్ మార్చడం పెద్ద విషయం ఏంటి? వైరల్ అని చెప్పుకోవడం పెద్ద విషయం ఏంటి? ఇది ప్రతిదీ వైరలే. ఇదేంటి సమంత కడుపు వచ్చిందా, అదొక పెద్ద న్యూస్. సంవత్సరం నుంచి ప్రతి నెల ఒకటి రాస్తాడు. సమంతకి కడుపేమోనని డౌట్. వస్తే వస్తుందిరా, పిల్లలు పుడతారు, మనుషులే కదా వాళ్ళు. ఏమన్నా ఇదేంటి సినిమా యాక్టర్లు అయితే ఏమన్నా ఆకాశంలోంచి రాలేరా ఏంటి? వాళ్ళింట్లో పిల్లలు పుడితే మీరెందుకులా పిసికేసుకుంటారు? నాకు అర్థం కాదు. పుడతారు, పెద్దోళ్ళు అవుతారు, మళ్ళీ వాళ్ళే హీరోలు అవుతారు. మన దినానికి మనం వాళ్ళని చూడాలి కదా. మళ్ళీ మనం ఎవరిని బయటికి రానివ్వం కదా. టిక్టాకుల్లో చూస్తే ఎంతమంది టాలెంట్ ఉందో మత్తిపోతుంది ఆ టాలెంట్ని చూసి. ఈ మెగా హీరోలకి కొడుకులకి ఎవరికి రా అంత టాలెంట్ ఉంది. టిక్టాక్లో ఓపెన్ చేసి ప్రతి ఒక్కడు ఇప్పుడు సర్వే చెప్పేది ఏంటంటే, ప్రతి మనిషి అంటే ఇండియాలో ఉన్న ప్రతి ఇండియను వాడు 1 గంట 35 మినిట్స్ మినిమం వాడు టిక్టాక్ మీద స్పెండ్ చేస్తున్నారని. మీ అందరికీ తెలియదా టిక్టాక్లో ఎంతమంది టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారో? దిల్ రాజు లాంటి వాళ్ళు ఎందుకు తీయరు వాళ్ళని? అంటే చిరంజీవి తమ్ముడు కాబట్టి ఆడి పొలిటీషియన్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది పీకేకి. నాగబాబుకి తెలివితేటలు లేకపోయినా చిరంజీవి తమ్ముడు కాబట్టి ఆడు నవ్వుతే మనం ఆ కామెడీని హీ అని మనం కూడా నవ్వాలి. మారండ్రా, కొంతమంది జనాలు మారండి. ఎర్రి పువ్వుల్లాగా ఫ్యాన్స్ అని చెప్పి పవన్ కళ్యాణ్ ఏదైనా అంటే శ్రీరెడ్డిని తిట్టేయాలి. మెగా ఫ్యామిలీ అందరూ మనం మెగా ఫ్యామిలీతో మనం జాయిన్ అయిపోవాలి. మెగా ఫ్యామిలీలో ఆకు కూడా ఒక రోజు తీసుకొచ్చి మీకు బువ్వ పెట్టిన పాపని పోలేదు. మీరు కాళ్ళు చేతులు ఎరగొట్టుకుంటే, లేకపోతే మీరు ఆ ఫ్లెక్సీలు కడతా మీరు ఏమన్నా కాలు జారికి పడితే కాళ్ళు ఇరిగిపోయినా వాళ్ళు పెద్దగా పట్టించుకోరు. లేకపోతే మీరు చచ్చిన ఒక పూటకు వచ్చి ఇలా చెప్పి ఇలా హిహి అని చెప్పేసి పవన్ కళ్యాణ్ ఏదో మూలిగితే అది నవ్వేసి అది మనం నమ్మేయాలి ఆ యాక్టింగ్ని. ఒరే మారండ్రా. శ్రీరెడ్డి వాళ్ళని ట్రోల్ చేస్తుందో లేకపోతే తిడుతుందో అంటే మా బాధలు మాకున్నాయి. ఆ బాధలు అర్థం చేసుకోండిరా. ఎంతసేపు కత్తి మహేష్ అన్నాడు ఆడి ఫోన్లు చేసి చంపేయాలని
ఆడి లేకపోతే ట్విట్టర్లోంచి ఆడిని బ్లాక్ చేసేయాలి, లేకపోతే శ్రీరెడ్డి ఫేస్బుక్ పోవాలి. ఏంట్రా మారండ్రా, ఇంకా ఎక్కడున్నారా మనం? ఏంట్రా అభిమానం ఏంట్రా? మంచి పని చేసి మెచ్చుకోండి, అక్కడి వరకే మీ అభిమానం పెట్టుకోండి. అంతేగాని వాళ్ళు పర్సనల్గా వెళ్ళిపోయి వాళ్ళ ఆవిడేం చేస్తుంది, వాళ్ళ చెల్లి ఏం చేస్తుంది, వాళ్ళ పిల్ల ఏం చేస్తుంది, వాళ్ళ తల్లి ఏం చేస్తుంది, ఎందుకురా ఫ్యామిలీలు మీకు? మోడీ మంచిగా చేస్తున్నాడు, ఓకే. మోడీ ఏమన్నా ఇదేంటి ₹1 పెట్టగలడు గవర్నమెంట్ త్రూ, అభిమానించండి, తప్పులేదు. వైఎస్ఆర్సీపీని మీకు నచ్చకపోతే మీరు సార్ ఈ ఈ విషయంలో మాకు న్యాయం జరగలేదు ధర్నా చేయండి, తప్పులేదు. నచ్చకపోతే అభిమానం లిమిట్స్లో ఉండాలి. ప్రభుత్వాన్ని అభిమానించండి, న్యాయం జరుగుతుంది, 4 డబ్బులు పెడతారు. ఇదేంటి ఎవరికైనా నిజంగా అపాయంలో ఉన్నప్పుడు ఫోన్ చేయండి, ప్రభుత్వానికి రెస్పాండ్ అవుతారు. మిడతలు వస్తున్నాయంటే ఇప్పుడు ఇలా బృందాలుగా పెట్టేసి ప్రభుత్వం చేస్తుంది, హెల్ప్ చేస్తారు. అలాంటి వాళ్ళని అభిమానించండి. ఇప్పుడు సినిమానిగా చూడండి, సినిమా దాంట్లో కూడా సమస్యలు ఉంటాయి. లిప్స్టిక్ వేసుకున్న ప్రతి వాళ్ళ నోరు కంపు కొట్టదనే ఉండదు, వాళ్ళు మనుషులే. పైకి మంచోళ్ళలాగా యాక్ట్ చేస్తారు, దాని వెనకాల ఉండే భాగవతాలు దాని వెనకాల ఉంటాయి. అందుకని ఇదేంటి మెగా ఫ్యామిలీ అంటే ఆకాశంలోంచి దిగి వచ్చిన నక్షత్రాలు కాదయ్యి. రే ఆ రాకేష్ అసలు ఆడి పేరు తీయడమే వేస్ట్ రా. ఆడి ఫస్ట్లో 1-2 ఇంటర్వ్యూలు భలే బాగానే అనిపించినాయి, మాట్లాడుతున్నట్టు న్యాయంగానే అనిపించింది. ఈయన ఆర్టిస్టుల సమస్యల మీద బాగానే మాట్లాడుతున్నాడు అని అనుకున్నాను. తర్వాత మొన్న అతని సుహాస ఎవరో ఆయన స్వయంగా శిష్యరికం చేసి బయటకు వచ్చి ఎన్ని బూతులు మాట్లాడాడు. ఆడొక ఎదవండి, ఆడికి ఫుల్గా ఎప్పుడు మందు కొట్టి మాట్లాడతాడండి, ఆడోళ్ళందరూ వదిలేశారండి అని చెప్పి. అయినా ఈ మధ్య రీసెంట్ ఇంటర్వ్యూలు చూస్తే ఆడికి మైండ్ పోయిందని క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఆడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడో అర్థం కావట్లేదు. ఒకసారి మాధవీలతను అంటాడు, లేకపోతే ఒకసారి నన్ను అంటాడు, లేకపోతే ఇంకొకరి ఎదవ అంటాడు. అసలు ఇదేంటి అవ్వ అలాంటి మాటలు అంటే అమ్మాయిల ప్రైవేట్ పార్ట్స్ గురించి విచ్చలవిడిగా మేమేదో మాట్లాడితే ఏదో కోపంతోనో మేము మా మానలు ఉపయోగించుకున్నాడనో లేకపోతే ఏదో విషయాల్లో ఏదో చెప్తే ఆడు విచ్చలవిడైపోయాడు రా నాయన. ఆడిని డాక్టర్కి చూపించండి, దగ్గరే కాబట్టి ఆ ఎర్రగడ్డ హాస్పిటల్లో పడేయండి, ఆ మెంటల్ షాక్లు పెట్టించింది ఆడికి. అండ్ బయట వదిలేస్తే ప్రమాదం చాలా. ఇలాంటి మెంటల్ కుక్కలు బయటలో ఉండకూడదు. ఇలాంటి మెంటల్ కుక్కలన్నిటిని తీసుకెళ్ళి ఆ ఎర్రగడ్డలో వేస్తే బాగుంటుంది. థ్యాంక్ యూ రాధాకృష్ణ గారు. గోవింద్ ఇట్స్ ఎ గుడ్ డైలాగ్. మంచిని బయట చెప్పాలి, చెడుని చెవుల్లో చెప్పాలి, మెగాస్టార్ గారు చెప్పారు. వాళ్ళు చెడు చెవిలో చెప్పుకుంటే ఆ రోజు వాళ్ళ అమ్మాయి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయినా కాపాడుండ్రో అని చెప్పి నేషనల్ మీడియాలో కూర్చుని అందరికీ ఎందుకు వినిపిస్తుంది? చెడు చెవిలో చెప్పుకోవాలంటే వాళ్ళ నాన్న చెవిలో చెప్పేది కదా, పిల్లలే పాటించలేదు. ఇంక మళ్ళీ మనకు చెప్తాడు చెవిలో చెప్పండి, గడది గుడ్లో చెప్పండి, ఇంకా నెయ్యి ఇంకెక్కడో చెప్పమనలేదు. గోవింద్ హనీ, ఐ షుడ్ అప్రిషియేట్ యూ. దిస్ ఇస్ ఇంత సీరియస్ డిస్కషన్లో ఇంత సీరియస్గా మాట్లాడుకునే దాంట్లో నువ్వు నన్ను నవ్వించేసావు. మెగా ఫ్యామిలీ అంటే మీకు ఎందుకు అంత కోపం? ఎందుకు నాకేం కోపం కాదు, కక్ష. పావలా కళ్యాణ్ అంటే ఎందుకు అంత కోపం? మీరే పావలా అన్నారంటే ఇంక నేను చెప్పక్కర్లేదు. ఇప్పుడు అసలు పవన్ కళ్యాణ్కి ఆ టైంలో అంటే రాజకీయాలు పట్టుకుని నేను సీఎం అవుతాను అన్నప్పుడే నాకు కామెడీ పీస్ అని నాకు తెలుసు. ఇప్పుడు పూర్తిగా కామెడీ పీస్ అయిపోయాడు. థ్యాంక్ యూ. అయ్యో చాలా అప్రిసియేషన్ మెసేజెస్.
యా ఐ హోప్ నేను అన్ని కవర్ చేశాను అని అనుకుంటున్నా. నేను మాట్లాడాల్సింది మాట్లాడాను అని అనుకుంటున్నా. ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్ మీ అందరినీ మీట్ అయ్యాను. చాలా చాలా రొంబ రొంబ నండ్రి. అండ్ తమిళ్ పీపుల్ ఆర్ ఎంకరేజింగ్ మీ అండ్ మై తెలుగు పీపుల్ ఆర్ హగ్గింగ్ మీ. హగ్స్, కిసెస్, థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీ వన్. ఐ హోప్ ఈ ఫ్రై చాలనుకుంటాను. ఇంకెంతకన్నా ఫ్రై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మళ్ళీ ఎప్పుడైనా నోరు జారితే కనుక అప్పుడు మళ్ళీ నేను రంగంలోకి దిగుతాను. అప్పుడు దాకా నేను కనిపించను మీ ఎవరికి. ఎప్పుడైతే సిచ్యువేషన్స్ డిమాండ్ చేస్తాయో, ఎప్పుడైతే శ్రీరెడ్డి అవసరం ఉందో, ఎప్పుడైతే శ్రీరెడ్డి వాయిస్ అవసరమో అప్పుడు డెఫినెట్గా ప్రజల తరపు నుంచి మాట్లాడడానికి, అలాగే మంచి వాళ్ళ తరపున మాట్లాడడానికి మీ శ్రీరెడ్డి ఎప్పుడూ మీ ముందుకు వస్తుంది. లవ్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ గోవింద్ గారు. శ్రీరెడ్డి లేడీ కింగ్ జాగ్రత్త చిరు. సో వాట్ ఇఫ్ హీ ఈజ్ ఎ చిరు? ఐ హ్యావ్ మై ఓన్ బ్రాండ్. ఐఎమ్ శ్రీ రెడ్డి. ఇట్స్ నాట్ అ రెడ్డి బ్రాండ్, ఇట్స్ ఎ శ్రీ. ఐఎమ్ ఆల్సో ఈక్వల్లీ. అంటే ఆయనకి స్టార్ డమ్ ఉండొచ్చు, నాకు స్టార్ డమ్ లేదు, అంతే తేడా. మిగతా అన్నీ ఆయన కన్నా చాలా ఎక్కువ. ఆ స్నేక్ బాబు గారి కామెంట్స్ పట్టించుకోద్రా నాయనా అంటే వినరు. థ్యాంక్ యూ చౌదరి గారు. మారిపల్లి ఉపేందర్ గారు థ్యాంక్ యూ. అండ్ ప్రణయ్ రౌడీ థ్యాంక్ యూ. అండ్ నేను చెప్పేది ఒకటే, ఇక నుంచి ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ ద్వారా ఏదైనా కార్యక్రమాలు చేపడితే మాత్రం చాలా చాలా బాగుంటుంది. ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ని దాటి పర్సనల్గా నాగార్జున ఇంట్లోనో, నాగార్జున ఎన్ కన్వెన్షన్ హాల్లోనో, లేకపోతే రామానాయుడు స్టూడియోస్లోనో, లేకపోతే ఇలా పర్సనల్గా పెట్టుకోకుండా ప్రతిదీ ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ త్రూ వెళ్తే కనుక అది చాలా చాలా బాగుంటుంది. అండ్ రెండోది వచ్చి ఇదేంటి పిలుచుకునేటప్పుడు నలుగురిని, అంటే ఎవరైతే పెద్ద పెద్ద హీరోలు ఉన్నారో ఈక్వల్లీ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తే కనుక అందరికీ చాలా చాలా బాగుంటుంది. ఎవరి మనోభావాలు దెబ్బతీయకోకుండా ఇండస్ట్రీ ముందుకెళ్తే చాలా చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు మెగా అభిమానులు ఒకళ్ళే హ్యాపీగా ఉంటే ఎలా కుదురుతుంది? బాలయ్యబాబు అభిమానులు కూడా బాగుండాలి. అలాగే మా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఇప్పుడు ప్రిఫరెన్స్ ఒక్కళ్ళకే ఇస్తే చాలా చాలా మేము ఫీల్ అవుతాం. ఐ హోప్ మెగా ఫ్యామిలీలో మా జూనియర్ ఎన్టీఆర్కి మీ రామ్ చరణ్ తేజ్ గారు బాగా కలిసి ఉండటం వల్ల మాకు మీకు ఏమి లేవు అనుకున్నా మేము అందరం బాగానే ఉన్నాం. కానీ ఇలాంటివి వస్తే కనుక ఎవరిని తట్టుకో. థ్యాంక్ యూ, లవ్ యూ ఆల్. అండ్ శ్రీరెడ్డి వచ్చిందంటే ఏదైనా సమస్య మీద పోరాడడానికి వస్తుంది. సో ఒళ్ళు జాగ్రత్త పెట్టుకుని మాట్లాడండి ఎవరైనా మాట్లాడేటప్పుడు. థ్యాంక్ యూ, బాయ్.